سب دیاں
ویکھ کے عشق کرنے والے سن. حضرت اویس کرنی رضی اللہ
کیتا اندا کیتا کہ اج تک دنیا حضرت اویس کرنے دے عشق دیا داستانہ بیان کر رہی. ایک ہوتی ہے محبت، گل میں غور رکھنا ہے. ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت، ایک ہوتا ہے عشق. یہ چیزیں ہو گئی ہیں. ایک ہوتی ہے بولی جاؤ محبت، دوسری ہوتی ہے مودت، تیسری ہوتی ہے عشق. محبت ہوبویت کو نکلی. محبت کا مادہ اصل زندگی یہی ہوتی ہے. پیچھے کہانی ہوتی ہے ساری. محبت کا مادہ ہوب کا مادہ ہے. اور سائنس والے کہتے ہیں اگر پڑھے بیٹھے ہو تسی، سائنس والے کہتے ہیں ایک ذرہ دوجے ذرے کو آپس وال کھچدا ہے. ایک ذرہ دوجے ذرے وال کھچدا ہے. ایک ذرہ دوجے ذرے نال پیار کردا ہے. ایک بندہ دوجے بندے نال پیار کردا ہے. ایک بندہ دوجے بندے دے قریب جدوں آئے اینوں آندے محبت. بولو یار سینا لایا کرو میرا غصہ چڑھتا ہے گل تو. بٹوٹو کے بارے میں کوئی بولیا کرو بات تھوڑی سمجھ واسطے میں کر رہا ہوں. جدوں ایک دوسرے کے اندر کشش پیدا ہو جائے، ادھر ملنا ہے دے وچ کشش ہوتی ہے. کشش نہ ہوئے محبت ہو ہی نہیں سکتی. کشش جسے پیدا ہو جائے اینوں آندے نے محبت. تے جدوں محبت دے وچ عقیدت پیدا ہو جائے پھر اینوں آندے نے مودت. سبحان اللہ. گل لکھاں روپیاں نہیں کہ لیکن لنگ تھوڑے سر تو جاتی. جدوں ایک دوسرے نوں ویکھ کے کشش پیدا ہو جائے اینوں پیار آندے نے، اینوں محبت آندے نے. ٹھیک ہو گیا. جس طرح اس محبت کے وچ عقیدت پیدا ہو جائے، ادب پیدا ہو جائے، احترام پیدا ہو جائے، عزت آبرو پیدا ہو جائے، عزت پیدا ہو جائے، پھر انہوں آدھے نے مودت. جس ویلے دل دے وچ مودت نو
محبت دے وچ عقیدت داخل ہو جائے تو پھر ہوندی ہے مودت تے جس ویلے مودت دے وچ پاپڑ لگ جائے تے پھر انہوں آدھے نے عشق پھر انہوں آدھے نے عشق میں اگے بھی بیان کیتا سی دوبارہ جو کہ عشق دا موضوع تھوڑا جہا اساں بحث کرنی دے ویلے بن نے تے ایسا اس کے رسول ہے اللہ کے جناب اس طرح گلی دے وچ جا رہے ہیں جس نے گلی جا رہے تے جاتے جاتے رستے دے اندر آپ نوں گلی دیکھو 19 سال دا نوجوان ٹکریا اگے جنہاں گل سنی جڑے نویں پھر سنو 19 سال دا نوجوان ٹکتا ہے روح اللہ ہے حجت اللہ ہے نبی اللہ ہے رسول اللہ ہے میں تیرا امتی ہاں ایک قطرہ او تے عشق دا لے دے ایک قطرہ او تے عشق دا لے دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے علی کر کو دیکھیے جب ویکھیا نے فرمایا تو چلنا نہیں تو برداشت کرنا نہیں تیرے کو چلیا جانا او عشق دے قطرے دا وزن بڑا ہوتا ہے تیرے کو برداشت نہیں ہونا انہیں کہا چلو پورا نہیں دیتا لے دو پورا نہیں ادب لے دو اللہ نے مار کا یہ کتنی مولا یہ ذکر کر دیا گیا خالق کائنات نے ادھا قطرہ عشق دا عطا فرمایا حضرت موسی عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتے ہیں یا اللہ انہوں ادھا قطرہ عطا فرما دے ایسی کر کے آپ نے ذکر کیا کرتے ہیں آپ توڑ ہے جدھر منزل اتنے اپنا پچھلے گئے وہ جو چیخ مار جو تو نکلے نا تو جگڑا نہ توڑ گیا انہیں چیخ ماری وہ جگڑا نہ توڑ گیا 6 مہینے بعد عیسیٰ علیہ السلام واپس گلیلی جو لگ گئے تھے وہ بندے کھلوتے سر آپ نے فرمایا کہ ایک دادا ہوتا سی ایک نوجوان سی انہیں عشق دے قطرے کی فرمائش کی سی تے عشق دا قطرہ لبدا سی وہ کتنے آ انہیں ہاتھ بن کے عرض کی تھی عیسیٰ روح اللہ وہ دا ماں پیو نوں نہیں لبا اسے دن دا ہوتا ماں پیو نوں نہیں لبا تانوں کیویں لبے اودوں ویکھ کے عرض کی تھی یا اللہ کی کیتا ہے کدھر گیا ہو میں انہوں ملنا چاہنا تے انہوں دیکھنا چاہنا جنہیں تیرے عشق دا ادھا قطرہ پیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیتا فرمایا فلاں پہاڑ تے پڑ جا اوتھے کھڑا ہی عیسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے پہاڑ تک گئے جس نے پہاڑ تے گئے نا تو اس تیرے منہ اودہ کیتا ہے آسمان والا کا منہ ہے تھلی کو کوئی شاید نہیں دیتا آپ قریب گئے فرمایا ہاں رسول اللہ میں رسول اللہ انہوں کوئی پتہ نہیں عیسیٰ روح اللہ انہوں کوئی پتہ نہیں اللہ کی حجت انہوں کوئی پتہ نہیں اللہ کا نبی انہوں کوئی پتہ نہیں ادھر ویکھیا یا اللہ آ گئی فرمایا انہیں واسطے جڑا قطرہ لے کے انہوں دیتا ہی اور انہوں آنا رکھ کے انہوں چیز یہ ٹکرے بھی کرتے یہ ہوں کہ انہوں پچھانے لگا جنہوں کو دے عشق کا قطرہ لب جائے سوچنے والی گل ہے کہ انہیں پیتا ہے ادھا قطرہ تے انہوں عیسیٰ دی ہوش نہیں انہوں دنیا دی ہوش نہیں انہوں پہاڑا دی ہوش نہیں انہوں سجے کپے دی ہوش نہیں بس دی عمر کانے لگیاں نے قربان جاؤ اس فین دے جنہیں سمندر اس طرح پیتا ہے قربان جائیے آمنہ دے لال دے نوفے کو جنہیں پورا اس طرح سمندر پیتا تے پھر بھی تقسیم کی دی جا رہے ہیں ایک انہوں تیار کی دی جا رہے ہیں ایک کے درتے اپنی رحمت کی بارے نشاور کی دی جا رہا ہے ایک دعاواں دے رہے ہیں اور ایک پیار کر کے میدان جہاد والے بھیج رہے ہیں اور ایک دعاواں دے رہے ہیں امام علی مقام و ذات کتنا رب نے بھی عشق کیتا ہے سبحان اللہ ایسا عشق کیتا ہے کہ پتہ نہیں پرواہ کی دی نہیں عشق بڑی ڈاڈی ہے ایک عشق وی اللہ
जिन्हों ने मुतल्लक दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर मेरी जिंदगी होते तो मैं जनाब की बैत करता। दाता ये मकाम वाले ने ख्वाजा भाई बस्तामी के मकाम वाले और जनाब हज़रत भाई बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 16 साल कामल में अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुजाहिदात की थे, अपने नफ्स के नाल जंग की थी। 16 साल बाद मैं सोचा मैं उस मंजिल पे पहुंच गया, मैं उस मंजिल के करीब हो गया। हाथ में क्या भी तो आवाज आई अली ठहर जा, अली बड़ा दूर है, अली बड़ा दूर है। हजरत ख्वाजा भाई ने बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं नजर मारी ना ते मैनू एक नूर का समंदर नजर आया, ओदे विच नूर दियां लाटां ते लपकां नजर आईयां। हजरत भाई बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं वेखिया ते जिसले वो लाटां ते लपकां वेखियां ते आदम तो आवाज आई ये भी दरिया ते समंदर लंघेगा फिर मेरे यार की ज़ियारत होएगी। हर बंदा आंदा मैं भी आ सकदा, हर बंदा आंदा मैं भी आ सकदा, मैं भी रोड़ा मोहब्बत करना और रोड़ा मोहब्बत करनी है सौखी नहीं। अल्लामा इकबाल ने इसे वादे फरमाया है जेड़ा रोज साका दे नाल प्यार करेगा, जेड़ा रोज साका दे नाल मोहब्बत करेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहान चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। हज़रत जनाब भाई बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म होया हाली ये समंदर नूर दा लंघेगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਮੁਜਾਹਿਦਾਤ ਕਰ ਫਿਰ ਤੂੰ समंदर तक रसाई करेगा। आप फरमाने मैं पढ़ता आया, जिसलिए मैं पढ़ता आया फिर मुजाहिदात करने लग गया। फिर दिन रात मशक्कत, दिन रात मशक्कत, दिन रात मशक्कत फरमाने करते फिर एक वेला वो आया जिस वेले मैंने मदीनतुल मुनव्वरा की हाजरी नसीब हुई। असीं इत्थे पैसे जमा कराने और दूजे दिन टिकट आ जाती है तो मदीने पहुंचे हुए साडा जाना मदीने हो रहे, बायजीद बस्तामी का जाना हो रहे, साडा जाना हो रहे, शेरे रब्बानी का जाना, साडा जाना हो रहे, दाता यजवीरी का जाना, साडा जाना हो रहे, बाबे फरीद का जाना, साडा जाना हो रहे, गौसे जली का जाना। हज़रत भाई बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं वेखिया मैं मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर इमाम अल-अंबिया दी रोज़े दी जारी नु हाथ पाया, काम है हाथ पाया ते रोंदा 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 डिग पिया, रोंदा रोंदा डिग पिया। जिसले मैं डिगया ओ डिगन दे अंदर दे बेहोशी दी आलम दे अंदर इमाम अल-अंबिया दी ज़ियारत हो गई। कभी विच ख्वाब दे होवे नज़ारा या जिन्हें मिलना चाहिए मोहब्बत में बड़े कभी विच ख्वाब दे होवे नज़ारा या चमक पे मेरी किस्मत दा सितारा या जगाओ भाव कि मेरे भी अबू अय्यूब बते वांगो मुक़द्दर हो सदा के तो ले आया। अफनान है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या मेरे घर आकर मेरे घर में भी हो जाए चरागा या। हज़रत भाई बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं डिगा और डिगन के आलम के अंदर बेहोशी का आलम है, इस आलम के अंदर इमाम अल-अंबिया की ज़ियारत हो गई। हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर सलाम अमीर पेश किया। आपने फरमाया ऐ बायजीद अगर किसी मंज़िल में पहुंचना चाहे तो जा जाके मां की सेवा कर। अगर किसी मंज़िल पे पहुंचना है जाके मां
पासे मां की सेवा, मां की खिदमत करके यारो, मां की खिदमत करके यारो बन गए वली हजारा। मां की खिदमत करके यारो बन गए वली हजारा। पढ़ के वेख कुरान अल्लाह दाओ जे नहीं तेनों सारा। मां की खिदमत के अंदर जेकर सारी रात खलोवे, मां की खिदमत विच जे बंदा सारी रात खलोवे ते मां की एक घड़ी दा हक उस तो अदा ना होवे। मोढे ते जाके 7 हज कराने तो बाद सहाबी नबी दी बारगाह च आया, या रसूलुल्लाह 7 वारी शाम तो लैके इत्थे मक्के आया, फिर वापस गया, फिर मक्के आया, फिर वापस गया। मां बड़ी ये चल नहीं सकती, मोढियां ते वा के मैं उन्होंने हज कराए ने, मैं कुछ मां का हक अदा कर लिया। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया चलिया 7 करा के हली एक रात का हक भी अदा नहीं होया। एक रात का हक भी अदा नहीं होया। ते जनाबे वो इत्थे करनी दा यही ते मकाम है, आपने 2 चीज़ां नाल मकाम हासिल कीता है, एक इत्तिबाए रसूल दे नाल, दूजा मां दी खिदमत करके। ਜਿਹੜੇ ਵਲੀ ਬਣੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਲੀ ਬਣਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਅਦਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਲੱਭਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਭੇ, ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ, कबर में लभे, हसर में लभे, दुनिया के गोद लभे, दुनिया के कोई इज्जत बढ़े, दुनिया के कोई मकाम लभे, वो मां बाप के जोड़ियां की खिदमत का सदका मिलेगा। इमाम अल-अंबिया दे गुलाम हजरत ख्वाजा उवैस नबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं मैं मां की खिदमत की वजह तो सारी जिंदगी इमाम अल-अंबिया की मज़ार जाके ज़ियारत नहीं कर सकिया। और आपकी सीरत के अंदर लिखे है आप नबी दियां सुन्नतां दे नाल इन्ना प्यार सी, नबी दे किरदार दे नाल इन्ना प्यार सी। आप पूरी नमाज पढ़दे उलमा किराम फरमाते ने हज़रत जनाब फरीदुद्दीन अत्तार हज़रत औलिया दे अंदर लिखे आपने फरमाया आपने रातां वंडियां होंदियां सी, रातां वंडियां होंदियां सी। ए अज रात सारी वकूफ करना है, अज सारी रात बोलो, अज सारी रात कयाम विच रहना, अज सारी रात सजदे विच रहना, अज सारी रात अत्तहियात विच रहना। इंज करके हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज नाल मुहब्बत फरमाते थे। किसी ने पूछे हुजूर इन्नी ताकत तुहाडे विच है, अखां बारां बाद एक सुक्की टाप खांदे हो या खजूरां दी अगड़ियां जिहड़ियां मिल जाण उन्हां नूं साफ करके उन्हां नूं चबा के खा के अपना गुजारा करदे हो, किवें खलो जांदे हो? फरमाया मैनूं भी ये पता नहीं, पर एक गल है सुभान रब्बी अल्लाह मेरी एक बारी नहीं मुकदी रात मुक जाती। सुभान अल्लाह। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਜੁਮੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇੰਜ ਨਸਰੇ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਕੋ ਕਾਇਦ ਖਾਨੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਛੁੱਟਦਾ ਸਾਡੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਦੇ ਮੋਤੇ ਬੇਟੇ ਬੜੇ हज़रत उवैस करनी फरमाते ने मैं सजदे विच एक बारी सुभान रब्बिल आला आप फरमाते ने इधरों मेरी यल आला मुकदी नहीं, सवेर हो जाती, यल आला मुकदी नहीं, ये दिन चढ़ पैंदा है ते ये हसरत ही अल्लाह दी बारगाह या अल्लाह को ऐसी रात दे कि मैं रज के तेरी बारगाह सजदा ते कर लवां। इमाम अल-अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि गुलाम ने इमाम अल-अंबिया दी इस सुन्नत दे नाल भी प्यार कीता। हुजूर दी हदीस है तीबो वन्ने साओ वदिलत वकुरतो ऐनी बिस्सलात खुशबू मैं मैनू पसंद है, हजार बीबियां दे नाल मैनू मोहब्बत है। ए नमाज मेरी अखां दी ठंडक है। सुभान अल्लाह। नमाज मेरी अज जेड़ा सब तो बड़ा बेनमाज है ना सब तो बड़ा वली अल्लाह सी समझ। कई देखो ना मुरीद बड़े पाटे का बन जाते हैं, मैं इतने बड़े
कितना को बजुर्ग ने उन्हें 12 साल हो गए वुजू नहीं किया। मेरा एडा काबा पीर जिन्हें 12 साल हो गए ने वुजू ही नहीं किया। क्यों जनाब? ये वो टूटा ही नहीं 12 साल का वुजू टूटा ही नहीं। मैं क्या करता तो टूटता तो वजह है मेरे साथ वुजू तो किया ही नहीं तो टूटना नहीं। एडा पीर जेड़ा भी 12 साल मजबूर आ गए ताजा करने सर नमाज वो तेरा कि पीर जेड़ा वजूदों भी अगे ना भी अल्लाह के है 12 साल हो गए उन्हें कभी मुंह कने मुंह धोता है कभी वो नहाता नहीं कभी उन्हें वुजू नहीं किया। ऐसे बदतमीज किस्म के लोग जिन्होंने वुजू मैं क्या वुजू का पॉइंट सही वुजू दी सुनता किनिया ने वुजू के फर्ज किने ने पीर साहब ने सिर्फ वुजू किया ते पूछो ते आदत होता भी पता नहीं सुनता का भी पता नहीं फर्ज का भी पता नहीं। हज़रत जनाब मौलाना जगनी रज़ी अल्लाह तआला ने सानू रब कायनात ने अहले सुन्नत बरेलवी राज ने भी सानू रब कायनात ने अपनी बारगाह दे विच ऐसे ऐसे हीरे अता कीते ने दाता हजवेरी ला सानी मेरे अली दाता हजवेरी ला सानी मेरे अली खाजा हिंदुल वली कैसे कैसे ये मेरे महबूब ने ये नदी ने हमें रोशनी के लिए दादा साहब ने उसका महीना इमामुल अंबिया ने गुलाम दी शान तो कुर्बान जाया फरमा दे 40 साल मैं फिरता रहा सैरो सैर करता रहा जंगलों दे विच भी गया शहरों दे विच भी गया सूबियों विच भी गया मुल्कों विच भी गया लेकिन 40 सालों विच मेरी एक जमात भी कदा हुई नहीं। सुभान अल्लाह एवें तो नहीं दादा बन गया 40 सालों विच होवे भी बंदा सफर च असीं घर होइए ते भावें बुआर नाल वसीते टुर जाइए सफर ते टुर जाइए ते फिर असर होई गई। लेकिन आप फरमाते हैं 40 साल मैं सियाहत की उन्हें 40 सालों दे विच एक दिन भी ऐसा नहीं आया कोई एक नमाज भी ऐसी नहीं आई जिहड़ी मैं कदा की होवे ते जमात नाल ना पढ़ी होवे। सुभान अल्लाह ते जब जंगल में होंदा सर के सवाल कीता जी जंगल में होंदे सो ते कल्ले होंदे सो आपने फरमाया मैं अल्लाहु अकबर करदा सा उतो रिजालो गैब आके पीछे समा बना लेंदे सी। सुभान अल्लाह इस बाने नबी दाता हजवेरी ला सानी मेरे अली खाजा हिंदुल वली मेरे से जली ओ ताजदारे घोड़ा अल्लाह ने सरमाता फरमाया एक दिन दी गलियां सुनता रह गया रात में इमामुल अंबिया ने फरमाया मेहर अली अज मेरी सुनता नहीं बढ़िया। इन्ना नवाज नाल प्यार एडी नवाज नाल मोहब्बत नमाज छड़ के कोई बंदा आके वली हो जा साडे लोकां दी तसव्वुर है जेड़ा चढ़ सबोदी पीवे ओ वली अल्लाह है जेड़ा चंडू बोदा पिए ओ वली अल्लाह है जेड़ा बूटी रगड़ के बोदी पीवे ओ वली अल्लाह है। लानत है ऐसे वलियां ते ओ वला हो सकदे ने वली हो सकदे नहीं वला हो सक वला उन्होंने जेड़ा को था मैंने जेड़ा लेंटर थले दिता है इन्होंने वला में किसी लेंटर का किसी छत का किसी जगह का था मत हो सकता है अल्लाह वाला हो सकता नहीं अल्लाह वाला हो सकता है जेड़े इमामुल अंबिया दी सुन्नतां दे नाल आप दे तरीके दे नाल प्यार करे आप दियां अदावां दे नाल प्यार करे इमामुल अंबिया दी अदावां दे नाल प्यार करेगा असकी जिंदगी भी चंगी करके पढ़िए अल्लाह दी बारगाह के अंदर पता नहीं वो कबूल होती है बनी होती लेकिन रब कायनात फरमाता है ऐ मेरे सोने महबूब तेरा ही उम्मती नमाज पढ़े मैं तेरियां अदावां समझ समझ के कबूल कर लेना वा। सुभान अल्लाह साडा ते कमाल ही कोई नहीं असीं तो इत्थे डिग्गीए ध्यान किधरे दिमाग किधरे पिंडा किधरे पता ही नहीं होता ना अगले ध्यान का ना पिछले का दो मारियां दो पिछा मारियां की करके वो नमाज पढ़ के ते फरिश्ते भी सोचते रहते भी की जगह फरिश्ते भी बोलो तो सही बोलो तो दाज होगी पढ़ दे दो फरिश्ते भी सोचते हैं कि यार मैं की लिखा ने की कीता यार पहले टोटियां ने चौला मारा है ते फिर अगा आया ते इथे जो ने कचौड़ मारे है इनका मैं की लिखा अल्लाह दा इन्हें मेरे महबूब दी अदावां नूं अदा कीता पुठा कीता सीधा कीता
یار دی اداواں سمجھ کے نماز لکھ لو لیکن پر صحیح ضرور امام الانبیاء نے سنت نو ادا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک غلام حضرت جناب اویس کرنی عطا رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول ایک بندہ آیا مراد قبیلے دا انہیں آ کے سوال کیتا اے اویس کرنی سناؤ کی حال نے آپ نے فرمایا جڑے حال میں اور رکھے ہوئی چنگا ہے اسی سویر صاحب سے کوئی نہیں ساڑھے مقدر اللہ نے اسی ٹنڈے گوڑنے انجی شکوا جی کرنے جی راضی پٹھے لوگے عبادت کر رہے ہیں جب اینی عبادت کریں پھر شکوا بھی کر دے جب تو کبھی منہ نہیں دھوتے اللہ کے حساب واسطے تو شکوے تو اللہ نے کرنا بھی اللہ میں نے آگے نہیں کیتا میں نے سر پیڑ ہوتی میں نے بخار ہو گیا میرے کیوں کہیں سی بخار میرے کیوں کہیں سر پیڑ آپ میں نے ہی ہونا سی لتوں کا رکھتا کی لگنا ہے بڑے نبیوں کے آج ویسا ہی امام حسین کربلا جلامہ کر دے بھی اللہ میں نالے تیری اطاعت کرا نالے تیرے محبوب کی اطاعت کرا میں تیرے محبوب کا نواسا ہے نہیں بڑی مصیبت لیکن گل یہ نہیں اصل دے جنہیں عشق کیتا رب تے رسول نال انہاں واسطے یہ مصیبتاں نہیں بلکہ یہ پھلاں دے ہار ہوندے ہیں یہ پھلاں دے ہار ہوندے نے جدوں میں کسے یار نال یاری لائی او زمان دا ضرور ہے او زمان دا ضرور ہے اللہ دا جڑا میرے محبوب کریم دا کلمہ پڑھ کے ایماندار ہوئے میں انہوں بھی ازمانا کدی بھوک دے کے ازمانا کدی ازمائش کر کے ازمانا کدی مالا نقصان دے کے ازمانا کدی جانور نقصان دے کے ازمانا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ او لوگاں واسطے خوش خبریے جڑے انہاں ساریاں مصیبتاں پریشانیاں چوں گزر کے بھی اللہ دی رضا تے راضی رہندے نے اللہ دی رضا تے او ویسے کرنے نوں پوچھن والے پوچھنا سناؤ کی آ رہا آپ نے فرمایا جڑے حالت او رکھے او چنگا حال ہے آپ نے کہنے لگا اچھا ایک اور سوال کا جواب دیو آپ نے فرمایا پوچھ کہنے لگا یہ لوگ تواڈے نال کیویں دا برتاؤ کرتے ہیں تواڈے نال کیویں دا برتاؤ کرتے ہیں حضرت اویس کرنی نے فرمایا چلیا جس بندے نوں صبح تو شام دی امید نہ ہوے تے شام کرے تے صبح دی امید نہ ہوے اونتے نال کسے کی سلوک کرنا ہے تے کی اودا برا کرنا ہے تے کی اونے سوچنا ہے یہ زندگی کسی ہمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں اسے بڑی محبت کی گل کی یہ زندگی کسی ہمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کھو جانے کا اللہ والے تے شام کرتے ہیں صبح دی امید نہیں رکھتے صبح کرتے ہیں شام دی امید نہیں رکھتے آپ نے فرمایا جنہوں اللہ دے عرفان دی لبن دی طلب ہوئے اس بندے کو چاندی نال غرض نہیں انہوں سونے نال غرض نہیں انہوں مال نال غرض نہیں انہوں ڈالر نال غرض نہیں انہوں ریالہ نال غرض نہیں انہوں کوٹھیاں نال غرض نہیں انہوں کمریاں نال غرض نہیں انہوں بغلیاں نال غرض نہیں انہوں ایک کوئی طلب ہوتی ہے کہ منہوں اللہ دا عرفان لب جائے وہ میری ادھے قطرے والا سی انہوں دنیا ہی بھول گئی ساری جنہ زلف ماہی کی تصدی جنہ زلف ماہی دی تصدی او دی اکل وجودو نسدی او دے اٹھے خلقت حسدی انہوں یاد نہ تیرا حضرت جناب ویسے کرنی نے فرمایا موت بندے کے اندر ایسی لگی ہے پیچھے ہر ویلے یہ دھڑکا لگا رہتا ہے جہاں وقت ملتا ہے وہ دل خیال ہوتا ہے اللہ کی عبادت کر لوا جہاں وقت سال آ گیا وہ میں اللہ کر لوا اللہ نال پیار کر لوا اللہ نال محبت کر لوا کہ اللہ دے عرفان دی تڑپ وچ بندے نوں نہ سونا نہ چاندی نہ زر نہ کوئی یہ تڑپ رہی ہے کہ ادو ہی نہیں سی آج 1400 سال بعد بھی لوگ ہیں 1400 سال بعد بھی لوگ گھنے لاہور جاؤ مسجد کا نام ہے رحمت للعالمین جنہیں پہنچ گئے انہوں نے مبارک ہوئے تھے جنہیں نہیں پتہ اس گل کا وہ ایک مردے کلندر دی
قبر انور ہے جڑا حسین دا خادم ہے، جڑا حسین دا خادم ہے، وہ دی اللہ دے رسول نال لگی سی، انہوں 22 سیٹاں اگلے آفر کیتیاں نے، انہیں ٹھڈا مارے اسمبلی دیاں 22 سیٹاں تھالی چ رکھ کے بابے دے اگے لے کے آئے نے، انہیں کہا ٹھکر مارو اس کو، جتنے اللہ دے رسول دی محبت ہوئے اتنے سیٹاں دی حیثیت کی ہے، بڑے بڑے عہدے دیتے، بڑی بڑی آفر کیتیاں، لیکن انہیں اگر سوال ہی نہیں پیدا ہے، اس دل میں عشق محمد ہے، اس دل میں عشق مصطفیٰ ہے، جس دل میں عشق محمد دا اس دل میں نور آ جاتا ہے، جنہوں اللہ دے رسول دی محبت مل جائے، انہوں اور سیٹاں دی لوڑ، انہوں مال و دولت دی لوڑ، انہوں سونے چاندی دی لوڑ، کسی جگہ دودھتے نہیں ہیں، تسکے فقط غریب پر بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، وہ جو انہوں نے ہر شے ہوتی محبوب دی گلی میں چھے، ہر شے محبوب دی گلی دے میں، حضرت جناب ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اوہی کردار بابے حسین دے خادم، نام دے آپ درجنہ خادم حسین، لیکن میں اکثر بہتر حسین دا خادم آنا کہ جیسا کردار انہوں ادا فرمایا ہے، پوری زندگی تے پتر ہی تے جامع نہیں سکتا کوئی، نہ حسین ورگا کسے جمن ہے، دنیا تے دوجا حسین پیدا ہونا نہیں، تے جویں کفر نو للکارے ہے بابے خادم رضوی نے، اے یا حسین دا خادم بھی دنیا تے پیدا ہونا نہیں، تے اگو او دا جڑا پتر ہے انہوں آج 6 مہینے ہو گئے اندر لگے ہے، تے پورا کفر زور لگتا پہ انہوں چھڑنا نہیں ہے، چھڑنا نہیں ہے، اصل گل کی ہے وہ عشق رسول دی گل ہے کہ ایک نکل آئے تے لوگاں عشق رسول دی سما روشن کر دیں گے، یہ لوگاں عشق رسول میں مبتلا کر دیں گے، تے اساں تے انہاں کولوں کرانا ہے کنجر خانہ، اساں تے انہاں نوں لانا ہے فاشی تے، اساں تے لانا ہے اوریانیت تے، اساں تے انہاں نوں لانا ہے دوجے راہ تے، بھی یہ جنت دا بوا ویکھنا چکر، لیکن اللہ نے فرمایا جڑے میرے نے جنہاں میرے نال پیار کرنا ہے انہاں قیامت تک جیسے حالات ہون، جیسے واقعات ہون، ہر حال ہے جو نہ اللہ نال پیار کرتے رہنا ہے، انہوں نے پاہمیں جو بھی حکومتاں کرن، جو بھی ادارے کرن، جو کچھ بھی ہوئے، لیکن انہوں نے تار مدینے والے نہ لگی۔ حضرت جناب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مقام، جناب اویس کرنی نشان ہوئے من تو قربان جانا آپ نصرت دینار اکثر و بیشتر اللہ دی محبت دے اندر، جو دے پیار دے اندر، سبل دی حالت دے اندر رہنے سی، آپ دی بارگاہ دے اندر ایک باری 6 درویش مل کے اویس کرنی دی بارگاہ چاہے، جس لئے اویس کرنی دی بارگاہ چاہے، آپ نے روزی عالم اس کو کرتا، او عالم بڑے آس کی، آپ نے این نظر ماری، اونا کھیاں نو اویس بنا دیتا، اویس بنا دیتا، اے ہے نظر دا کمال، کہ ہیرے نو ویکھے تے پتھر بنا دے، پتھر نو ویکھے تے ہیرا بنا دے، مرد ملے تے ادھر تے نہ چھوڑے، کہ آگن دے کن کردہ کامل پیر محمد بخشا لال بنان پتھر دا، ولی دے سامنے پتھر دی اوقات کوئی نہیں، ولی دے سامنے ہیرے دی اوقات کوئی نہیں، ولی او ولی ہے جڑا پتھر نو ویکھ کے ہیرا کر دے، ہیرے نو ویکھ کے پتھر کر دے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ ہے، آپ جاندے نے پہلے مدرسے دے کوئی بچے انہاں مٹکے سر تے چائے نے، کھڑے چکے نے تے پانی لین والے جا رہے ہیں، اگو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ ملاقات ہو گئی، آپ نے فرمایا بچے کون ہو؟ کہنے لگے جی مدرسے دے طالب علم، کدھر جا رہے ہیں؟ جی مٹکے چکے نے، کدھر جا کے پانی لین چلے، کیوں؟ انہوں نے کہا جی سارے مدرسے دا پانی کھارا ہے، پین دے قابل نہیں، تے پین واسطے پانی لین چلے ہیں۔ آپ نے فرمایا پانی لین جان دی کوئی لوڑ نہیں، مٹکے بھر کے مدرسے وچوں لے آؤ، پانی میٹھا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، پانی بس یا فرید کہتے ہی وہ جنت ملی مجھے، بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی
करने वाला हो। बाबा फरीद ने फरमाया घड़े रख दो। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। कड़ियां से मारी फूक, फरमाया चखो खदर क्या मीठे ने वो घड़े ना चौके ने तो के वापस गए उतार दे कोल उन्हें क्या उतार भी नहीं जल्दी वो पानी बड़ी दूर मीठा जरा तो आगे के आना सी तुसी बड़ी जल्दी रात जो मुड़ के आ गए हो उन्हें क्या जनाब पर पानी नहीं था मीठा मीठा पानी लेके आ गए उन्हें क्या किवें उन्हें क्या बाबा फरीद मिले बाबा फरीद मिले जेड़ा जिक्र पढ़ के भूख मारी घड़े सारे बैठे हो गए हो जनाब उतार के लगा जनाब बैठ जाओ इथे तुसी भी पढ़ो मैं भी पढ़ना तुसी भी पढ़ो मैं भी पढ़ना ते घड़ा रखी अगे असि भी हरम शरीफ नाल ही कर ले ते असि भी हरम शरीफ पढ़ लेने आ ए पानी मिठा हो जाएगा ओ सारा दिन गिरद भी लगे रहे उस्ताद भी लगा रहा हरम शरीफ पढ़ 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 सारा दिन गुजर गया शाम का वेला होया पानी कौड़े दा कौड़ा घड़ा सिर ते रखिया बाबे फरीद दी बारगाह पहुंच गया बाबा तू ही सूरत फातिहा पढ़ी असा भी सूरत फातिहा एक बारी नहीं कई 1000 बारी पढ़ छड़ी पानी कौड़े दा कौड़ा है आपने मुस्कुरा के फरमाया चले हो पानी दे कोई नुक्स नहींगा इत्थे नुक्स है ये पानी मिठा करना है ते जुबान फरीद वाली बनाओ पानी मिठा करना है ते जुबान फरीद वाली चाहिए चवड़ा मारने वाली जुबान पानी मिठा कर सकती नहीं झूठ बोलने वाली जबान नाल कभी पानी मिठे हो सकते नहीं धोखा करने वाली जबान नाल किसे पानी मिठे हो सकते नहीं अंदर जग लगा हो बादल का कुफर का शिरक का ते पानी मिठे हो नहीं सकते पहले फरीद वर्गा शीशा ते लिया ये है औलिया इकराम दी शान इहदे बाद रब कायनात ने फरमाया या फायदे लग जाएंगे अगर तो बस करने की गल बहुत लंबी क्योंकि टाइम मुख्तसर रह गया 3 मिनट ने सारे कभी वैसे 3 मिनट अगे उन्होंने जो वेखे पूरा टाइम होता नहीं मैं की गल करना अगर तो वैसे करनी है जी अल्लाह ताला ने मतलब सहाबा किराम दे कोल बह के हुजूर जिक्र फरमाते सी सारा प्रोग्राम छोड़ दिता मेरे दिमाग में जो कुछ ऐसे अरे तो बात करी ओ अल्लाह दा वली ओ अल्लाह दा आशिक
जुबान तो निकले वो यार कोई छोटा जिहा आशक होना है जिहदे वाल इंज करके बटन खोल के जिहदे शहर वाले इमाम लंबिया बैठे होण ते आन मैनू इधरों रहमान ने सांसां दी खुशबू आउंदी मेरा गुलाम है करन दे पहाड़ा दे अंदर उड़ जाता हज़रत सिद्दीक़ अकबर बड़े हो गया मज़माने करी हज़रत जनाब मौला मज़कुर गुसा करम अल्लाह वजल करीम हज़रत सिद्दीक़ अकबर उमरे फारूक ने अर्ज़ की थी या रसूल अल्लाह इज़ारी तो कैसा नहीं देखिया पानी बारगाह के अंदर भी नहीं आया हर वेले उसके नाल रहने आ सब देखिया नहीं हुज़ूर ने फरमाया सारी तौर पे नहीं आया लेकिन बादरी तौर रूहानी तौर पे मेरा हर वेले टैच रहता है सुभान अल्लाह अंदरों तार हर वेले मेरे नाल लगी रहती है या रसूल अल्लाह ये जिन्ने असलियां इन्हां सारे जो कोई उन्हों वेखेगा भी कोई उन्हों वेखेगा भी हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया अबू बकर तुम ही नहीं देखना उस्मान तुम ही नहीं देखना एक मेरा उमर वेखेगा एक मेरा अली वेखेगा सुभान अल्लाह एक मेरा उमर वेखेगा एक मेरा अली वेखेगा मेरे दिल दी सदा जेड़ा भी इंज होया तू उंज वाटे दिल दे विच अली नाल ते कम से कम नबी दी सुन्नत समझ के कह ले मेरे दिल दी सदा या हसरत ही रही थी कोई सुनना ला हो तो मैं सुनाता रहा करके कह लो मेरे दिल दी सदा जिवें तुहानू मेरी गल सुनिया ठंड पैंदी है तुहाडे कन्नां दे विच आवाज़ मेरी जांदी है इस सुन लैन सुन के मोहब्बत दे गिलास नाल अपना दिल ठंडा कर दिओ जरा मैनू भी सुना के मेरा भी दिल ठंडा करो मेरे दिल
ਕਿਵੇਂ ਜੁਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਲੀ ਤੇ ਉਮਰ ਦੋਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਵੈਸ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਬਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਤੇ ਫਰੂਕਿਆ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਵੈਸ ਕਰਨੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਐ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਉਵੈਸ ਨੇ ਕਈ ਉਵੈਸ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਵੈਸ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਉਵੈਸ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਜੁਬਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੁਬੇ ਨੇ ਜੋ ਉਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਵੈਸੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਉਵੈਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਭੇਜੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਭੇਜੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਵੈਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਮ ਭੇਜੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੁਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਵੈਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਿਫਾਤ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਸਿਫਾਤ ਮੁਸਤਫਾ ਉਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਵੈਸ ਕਰਨੀ ਵੱਲ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਹਾਬੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਨਾ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਹੈ ਨਾ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ऐसा मुकर्रम ऐसा अल्लाह दे रसूल की मोहब्बत वाला और फिर तेरे मेरे आका ने फरमाया आखिरी जुमले हुजूर फरमाया कि जिवें छुप के दुनिया के उत्ते रहा मैदान क़यामत के अंदर भी 70,000 फरिश्तियां नूं अल्लाह उवैस वाली शक्ल देगा सुभान अल्लाह 70,000 फरिश्ते हज़रत उवैस वाली शक्ल दे होणगे ते उन्हां सारियां विच रल के उवैस जन्नत नूं जाएगा सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह ये क्यों फरमाया जिंदगी विच भी उन्होंने किसी पहचानिया नहीं ते आखिरी लम्हे भी किसी पहचानिया नहीं ते ओदी कबर भी किसी को लभी नहीं वो जिन्हां छियां दरवेशां दी मैं गल कीती वो छियां दरवेश जिहड़े ने वो सारे अपनी शक्ल ते बना दिते अज 6 जगह ते उन्हां दे मज़ारात ने 7 जगह ते उन्हां 7 जगह ते जिहड़ा जिहड़ा मज़ार है हर कोई समझदे ने यही उवैस करनी दा मज़ार है यही उवैस करने का मज़ार है जिन्हें जो एक शर्म सानू भी हासिल है कि छठे के सिंध में एक मज़ार है जिन्होंने हज़रत उवैस का मज़ार किया जाता है लेकिन असल के उवैस ने अपनी नज़रे रहमत फरमा के नज़रे वलायत के नाल उन्हां 7 बंदियां नूं मकामे वलायत ते पहुंचाया सी कोई आज़रबाइजान बाईजान च कोई शाम दे विच कोई दमिश्क दे विच कोई इराक दे विच मुख्तलिफ जगह ते कब्रां ने उन्हां सारियां कब्रां ते लिखी है उवैस करनी क्योंकि हर बंदा उन्हां दी शक्ल पहचान के समझदा सी यही उवैस है ते उवैस दी नज़र में एक कबाब सी हज़रत उवैस करनी मैदान माशर में आउणगे तू भी जन्नत में जाएगा मैं भी जन्नत में जाऊंगी ते इंशाअल्लाह जिन्हें कलमा पढ़िया हमेशा वो जन्नती है सुभान अल्लाह ऐना कभी भी आख्या करो पता नहीं जन्नत में जाना है पता नहीं जन्नत में जाना है जो कलमा पढ़ के गारंटी मिल गई है भी जन्नत में जाना है जिन्हें कलमा पढ़ लिया राह जितना तो 4 पाएगा तो बकरी गल है लेकिन जिन्हें पढ़ लिया वो है जन्नती क्यों नहीं कि बंदा इतने चोरी चारी करता है कि सजे खबे हथ मारता खाना पैंदा फड़ के लै जाते हैं 4 छितर मारते फिर चला है फिर पता नहीं कोई होना मैदान माशर के अंदर जिसले को गार पति जाएंगे तो रोज थोड़े माफी दे दो जी चल वो लेकर तो ठोकर के चल भी लग जिन्हें कलमा पढ़ लिया है वो जड़ती ये ना कभी आख्या करो पता नहीं जन्नत में जाना है पता नहीं जन्नत में जाना है असं पक्के जानती है असा नहीं जन्नत में जाना तो फिर किसी भी नहीं जाना ये भी याद है असा नहीं जाना तो फिर किसी भी दाता के मनने वाला हो तो जन्नत में चल जाए खाजा च मेरी दे मनने वाला हो तो जन्नत में ना जाए बाबे फरीद के दर ते हाजिरी देने वाला हो तो जन्नत में ना जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिहड़ा इन्हां दे कोल आ के बहन वाला है वो बदबख्त नहीं हो सकता ते जिहड़ा इन्हां दे कोल ज्यादा आउंदा रहे वो किवें बदबख्त हो सकता है वो भी तो फिर जन्नती जी ये जन्नत में जाएंगे तो वो भी जन्नत में जाएगा सारी कायनात जन्नत में जाएगी वो सारे जिस वेले इंज वैसे करके दरवाजा जन्नत दा लगणगे दरवाजे दे उत्ते पैर लेके जाएंगे अल्लाह फरमाएगा रुक वैसे करके रुक जाएगा अल्लाह फरमाएगा जरा बख्शिश करा लो अपने महबूब दी उम्मत सुभान अल्लाह अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोले ने नबी दे सदके बख्शिश होती है फरमाया ए बाकी दी कौम आप ही जन्नत में टुर जाए ते तू ही एवें कल्ला ही टुर जाए ते फिर तेरे उवैस होने दा की फायदा है फरमाया
آئندہ جو میں انشاءاللہ زندگی رہی داتا صاحب کا موضوع ہے جہاں بھی ذہن میں خیال آ گیا چل پائے گا اللہ تعالیٰ تہاڈی میری حاضری قبول منظور فرمائے یہ دو نشستاں حضرت کو ویس کرنی تے نہ سن آپ دے صدقے خالق کائنات اتنی مخلوق ان بشر گا میں دعا کرنا یا اللہ ویس دے صدقے آ جڑے بیٹھے نے یہ بھی اس راہ نے